हे परमच्च प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञाबह होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करो। आमे समस्ते आजिर यही महनीय दिवस रे परम प्रभु श्रीकृष्ण पादपद्म आजिर कार्यक्रम को समर्पण करी कार्यक्रम को आरंभ करिवा। श्री अरविंद कहउछंती श्रीकृष्ण होउछंती भारतवर्षर आत्मा एवं श्रीकृष्ण भारतवर्ष को बा भारतवर्षर जीवन धारा को तांकर शिक्षा माध्यम रे गीतोक्ति माध्यम रे से वर्णना करिसंती एवं तांको दिव्य गुरु बोली श्रीकृष्ण श्री अरविंद कहउछंती। दिव्य गुरु श्रीकृष्ण दिव्य शिष्य अर्जुन को गीतोक्त उपदेश माध्यम रे जीवन दर्शन को स्पष्ट भाव में आलोचना करिसंती। ज्ञान भक्ति कर्म ए तीनोटीर जो त्रिवेणी संगम ये त्रिवेणी संगम द्वारा ज्ञानर एक उत्तुंग शिखर को पहुँची हुए एवं जीवनर लक्ष्य स्पष्ट करी हुए एवं जीवनर जो परम लक्ष्य जे अमरत्व प्राप्ति। श्रीअरविंद कहते जे गोटे जीवदशा मध्य गोटे मनीष कर्म करी से अमरत्व लाभ करे ता कर्म ही ताको अमरत्व करे एटा केवल यथेष्ट नुह सी तार लक्ष्य को स्पष्ट करी से जदि अमरत्व को लाभ करि पारे अर्थात तार आत्मार तार जो जीवनर धारा को से अमरत्व दिग को नहीं पारे अर्थात से आत्मार से बंची पारे तो तेबे हम ता जीवनर लक्ष्य स्पष्ट सी ही अमर हो पारे। आ श्रीकृष्ण होउचंती प्रेम पुरुष सी आनंदमय स्तर देवता एवं प्रेम ही तांकर एकमात्र आयुध। भागवतर गोटे सुंदर कहानी अच्छी जेतेबेले नारद कृष्ण को खोजी खोजी विष्णु को खोजी खोजी आसी मर्तरे पहुँचिले एवं से शुणा को पाइले जे भगवान कृष्ण ही होउछंती विष्णुंकर अवतार से तांको भक्त गणरे रहंती एवं तांकर परम भक्त होउछंती उद्धव एवं उद्धव जेठी रहंती कृष्ण सेठी रहंती। से उद्धव को खोजी खोजी आसी पहुँचिले वृंदावन रे एवं उद्धव पाखक गले। उद्धव नारद को चिन्ह पारे प्रणाम कले एवं आसबार अभिप्राय पचारे। श्रीकृष्ण से नारद पचारुंट कृष्ण कहीं मत कृष्ण सहित भेट कर दियो मु कृष्ण को साक्षात करने को आसी सेतेबेले हसिकी कहते उद्धव जे कृष्ण एठी कौटू आसवे कृष्ण एठी रहती ना कौटी रहती ताले ना जोठी गोपी सेठी कृष्ण गोपी गहण रे कृष्ण थे तुम्हें जाओ वृंदावन रे से गोपी गहण रे तांको पाइब। नारद गले एवं जाई देखिले गोपी माने खेलुचंती आनंद उत्सव पालुचंती कृष्णंकर भजन कीर्तन करुचंती आनंद रे मतुआल ही उठुचंती। क्षेत्र जाई पचारुचंती एवं देखि पारु नाहंती कृष्ण कौटी कृष्ण नाम कहीकि कृष्ण कीर्तन गायिकी से माने एते मतुआल ही उठुचंती
ସତାବା ସଶରୀର କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣକୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆସ୍ୱାଦନା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୋପୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କାହିଁ? ମୁଁ ସଶରୀରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଠି ସେମାନେ ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଶସ୍ୟରେ ଏଠି କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ରାଧା ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି, ତୁମେ ରାଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ରାଧା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ମଲ୍ଲି ମାଳଟା ଗୁନ୍ଥି ଗୁନ୍ଥି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ନିଜକୁ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ରାଧାଙ୍କୁ ନାରଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ କାହିଁ? ଯାହାକୁ ମାଳ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ପୂଜା କରିବେ, ସେ କୃଷ୍ଣ କାହିଁ? ମୋତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ସେଇଠି ରାଧା ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଏଠି କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ନା କେଉଁଠି? ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଗୋପୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୋପୀଗଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ରହନ୍ତି? ନା ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ ରହନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସେ ହିଁ ପ୍ରେମର ଅଧୀଶ୍ୱର ଜଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମିକ ଦେବତା, ପରମ ଈଶ୍ୱର, ଆନନ୍ଦର ମହେଶ୍ୱର ଜଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆରାଧନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆଜି 4ର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଯେତେ ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, କିଏ ତାକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଛି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ, ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିପ୍ପଳଦ ଋଷି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ରଇ ଆଉ ପ୍ରାଣ କେମିତି 2 ଜଣ ସତ୍ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଇମାନେ ଆସି ଏ ଜଗତରେ ବହୁ ପ୍ରଜାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେ ମେଟାର ଭିତରେ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଜୀବନର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଜୀବନ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇଲେ ଋଷି ପିପ୍ପଳଦ। ପ୍ରାଣ କ'ଣ, ରଇ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରାଣର ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ସଂସାରଟିକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ରଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେବତାମାନେ ଏ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥୂଳ ଦେବତା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେବତାମାନେ। ଏବଂ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେବତା ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଦେବତା ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା କିଏ? ଏବଂ ଋଷି ପିପ୍ପଳଦ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରୁ ଜାଣିଲୁ। ପ୍ରାଣ କାହିଁକି ଷଷ୍ଠ ଦେବତା, ଏକଥା ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ବାକ୍, ଚକ୍ଷୁ, ସ୍ତୋତ୍ର, ମନ ଆଉ ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ବାୟୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଯେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା, ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନ୍ଦର ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ପ୍ରାଣ, ୟାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? କେମିତି ୟାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? କାହା ପାଖରୁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି? ୟାକୁ କିଏ ଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆଣିଲା? କେମିତି ଏ ବିଭାଜନ ହେଲେ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ବାହାରେ କେମିତି ଏ ପ୍ରାଣ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ କେମିତି ଏ ପ୍ରାଣ ରହନ୍ତି? ଏ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ଉତ୍ତର ସବୁ ରଖିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ଗୁରୁ ଅତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରଣକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଋଷି ପିପ୍ପଳଦ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଶ୍ନ। अथो हैनं सौर्यायणी अथो हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः प्रपच्छ भगवन्नेतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति। এই যে চতুর্থ প্রশ্নরে সূর্যায়ণী গার্গ্য, ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣୀଙ୍କର ପ୍ରପୌତ୍ର ଗାର୍ଗ୍ୟ ଋଷି, ସେ ଗାର୍ଗ୍ୟ ଋଷି, ସେ ଋଷିପୁତ୍ର, ସେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହି ସାରିଲା ପରେ, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅଥ ହୋ ଏନମ୍, ଏନମ୍ ମାନେ ସେଇ ମହାତ୍ମା ପିପଳଦଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏତସ୍ମିନ୍ ପୁରୁଷେ କାନି ସପନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇ ବାକ୍ ମନ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ତୋତ୍ର, ଏଇ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ କାନି ସପନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ସପନ୍ତି ଅର୍ଥ ଶୟନ କରନ୍ତି। ଏ ପୁରୁଷ ଭିତରେ କିଏ ଶୟନ କରେ? କାନି, କାନି ମାନେ କିଏ? এই পুরুষ ভিতরে অনেক পুরুষଙ୍କ কথা କହିଲେ, ମନ ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷାକାର ଏବଂ କ୍ଷୀ ତପ୍ ତେଜ ମରୁତବ୍ୟମ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା। ଏତେ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେବତା ସ୍ଥୂଳ ଦେବତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାନି ସପନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି। କାନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଜାଗ୍ରତି, କେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତି। କତର ଏବ ଦେବା ସ୍ୱପ୍ନାନ୍ ପଶ୍ୟତି, କେତେଜଣ ଦେବତା
किए किए देवता स्वप्नांति स्वप्नद्रष्टा बा स्वप्न देखती कस्यै तत् सुखं भवति किए सुख अनुभव करुथाए ता पाखरे केबे दुख केबे न थाए कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठता भवन्ति संप्रतिष्ठिता भवन्ति समस्ते कहा उपरे सर्वे समस्ते कहा उपरे संप्रतिष्ठिता से माने आश्रित होइकरी थांती एठी केतोटी प्रश्न से पचारले गोटे पचारले जे आमे जो शरीर अच्छी शरीर भितर जो देवता माने अछंती ए देवता मान भितर किए सोई जाती किए जाग्रत थांती सदाबेले जाग्रत थांती आउ किए स्वप्न देखती केउ माने सुख अनुभव करती आउ केउठारे किए अब से सब वस्तु को धरिकी रखि थाए आश्रय दे थाए कहाठारे समस्ते आश्रय नियंती यही जो प्रश्न सब पचारे जे मनीषर अवस्था मनीष सदाबेले जाग्रत न थाए से सोई थाए से स्वप्न देखे एवं तार एक आउ गोटे अवस्था अच्छी सेटा से आनंदमय अवस्था बा सुखर अवस्था जाग्रत अवस्था स्वप्नावस्था आउ सुसुप्ति अवस्था आउ गोटे सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति आउ गोटे अवस्था अच्छी गोटे तुरीय अवस्था जेठी समस्ते तंकर एकीभूत हो जाती प्रज्ञानं ब्रह्म यही जो अवस्था मानक भितर किए किए क्यों अवस्था रहती कौ माने जाग्रत रहती कौ माने स्वप्न देखती आ कौ माने सोई जाती आ क्यों माने स्वप्न सुख लाभ करती आ कहा भितर समस्ते प्रतिष्ठित हुअन्ति यही प्रश्नर उत्तर आमे एटी देखा से केते सुंदर भाव से उत्तर दौरान एटा भी मध्य आम समस्त मौलिक प्रश्न जे आम भीतर किए सोई जाए आम जो शोला बेले किए प्रकृत शोए ये शोवा अवस्था किए जाग्रत थाए एवं ये जो माने जाग्रत थांती एवं सोई जाती एमान भीतर किए स्वप्न देखे आ किए सदा सर्वदा आनंदरे मत्त रही थाए एवं कहा भितर समस्ते लीन हो जाती आश्रय लाभ करती तस्सो हुवाच स अर्थटी पिप्पलद ऋषि पिप्पलद तस्मै हुवाच तस्य माने गार्ग्य को तांको उत्तर देले कहिले यथा गार्ग्य मरीचयोर्क स्यस्तं गच्छत सर्वाः एतस्मिन् अन्ते एजमण्डल ज्योतिर्मण्डल एकी भवति ये तेजमण्डल एकी भवन्ति तां पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्तेवं सो वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकी भवति तेन तर्ह्यास पुरुषो न स्पृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृश्यते नाभिवदते नादत्ते नानन्ददयते न विसृजते नयायते स्वपीतीत्याचख्यते सुंदर कहउचंती स उवाच से पिप्पलद ऋषि कहउचंती तस्मै से गार्ग्यंकु हे गार्ग्य यथा मरीचयोर्क अर्क अस्त्यं अस्यास्तं
ମରିଚି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍କଂ ଅସ୍ୟାସ୍ତଂ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମରିଚିଗଣ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମରିଚି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ତେଜରା ଆସେ, ତାଙ୍କର କିରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍କ୍ୟ, ଅର୍କ୍ୟ ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ମରିଚୟ ଗୁଣ, ମରିଚିଗଣ ସର୍ବ ସର୍ବ ଗଚ୍ଛତ ସର୍ବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଗଚ୍ଛତଟି ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତସ୍ମିନ୍ ତେଜମଣ୍ଡଳ ଏକି ଭବତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମସ୍ତ ତେଜମଣ୍ଡଳ, ସମସ୍ତ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଚ୍ଛୁରଣ ନଥାଏ, ସାତଟି କିରଣ ଏକ ହୋଇଯାଏ। ସେମିତି ତାହା ପୁନରୁଦୟତଃ, ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୁନଃ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଚରନ୍ତେବ ସବୈ ତତ୍ସର୍ବଂ ପରେ ଦେବ ମନସ୍ୟେକି ଭବତି। ତାଂ ପୁନରୁଦୟତ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୁନରୁଦୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚରନ୍ତେବଂ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମରିଚିଗଣ, ସେହି ତେଜରାଶି, ସେହି ତେଜମଣ୍ଡଳ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମରିଚିଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହୋ ବଇ, ସେହିପରି ତତ୍ସର୍ବଂ ପରେ ଦେବ, ସେହିପରି ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ତତ୍ସର୍ବଂ ଦେବତା ପରେ ଦେବ ମନସ୍ୟେକି ଭବତି, ମନରେ ଏକି ଭବତି, ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଦେବତା ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାଆର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ସେମାନେ ଯଦି ବିଛଣାରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମନରେ ହିଁ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନ ହିଁ ତାଙ୍କର ମା ଏବଂ ସେ ମନ ହିଁ, ମନ ପାଖରେ ବା ମନର କୋଳରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାର କୋଳରେ ସେମାନେ ଶୁଅନ୍ତି, ସେ ଯିଏ କୋଳ ପାଟି ଦେଇଥିବା ଲୋକ, ସେ କ'ଣ ଶୋଏ? ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଶୋଏନି। ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣି କହିବେ। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ସେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଶୁଅନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଶୋଇଯାଆନ୍ତି କିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ଏ ଶରୀର ସବୁ ଶୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତେନ ଏଶେଷ ପୁରୁଷ ନୋ ସ୍ପୃଣତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବି ନ ସ୍ପୃଣତି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ତ ଶୋଇଯାଏ। ଆଉ ନ ପଶ୍ୟତି, ସେମିତି ଚକ୍ଷୁ ଦେବତା ଆଉ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ଜିଘ୍ରତି, କେତେବେଳେ ନାକ ନାସା ଦେବତା ସିଏ ଆଉ ଜିଘ୍ରତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଆଉ ଶୁଙ୍ଘିପାରେ ନାହିଁ, ଘ୍ରାଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନ ରସୟତି, ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିବା ଜିହ୍ୱା ସେ ଶୋଇଯାଏ, ସିଏ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ସ୍ୱାଦ କିଛି ରସ ପାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନ ସ୍ପୃଶ୍ୟତେ, ସେମିତି ଆଉ ଏ ଚର୍ମ ଦେବତା ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଶୋଇଯାଏ, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ନାଭିବଦତେ, ସେମିତି ଏଇ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ନ ବଦତେ, ସେ ଶୋଇଯାଏ, ସିଏ ଆଉ କିଛି କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ନ ଅଭିବଦତେ ନା ଦତ୍ତେ, ସେମିତି ହସ୍ତ
कर्मेन्द्रिय सी क्या दान करिपारे नाही बा दान ग्रहण करिपारे नाही कि दान देई पारे नाही। नानंदयते सी आनंदित आउ दान देकरी जो आनंद लाभ करा जाए बा दान ग्रहण करी जो आनंद लाभ करा जाए सी आनंद लाभ करिपारे नाही। नो विसृजते सेमिति आमर जो माने मलमूत्र त्याग करती से माने भी मध्य सोई जाती जहाँपर से माने आउ विसर्जन करि पारंती नाही। न्यायते सेमिति आयते अर्थात जी चलवा कथा जे पाद से मध्य सोई जाए सी आउ गमन करि पारे नाही। यते सपीति त्यचक्षते से माने सबु सोपीति से माने सबु सोई जाती शयन करती तांकर आउ से माने आउ क्रिया करि पारंती नाही। सपीति त्यचक्षते ताको यही प्रकार कहा जाइछि जे से माने सोई जाते आचक्यते। तो ये गोटे सुंदर प्रथम वाक्यर कौ माने शुअंती प्रथम प्रश्न से उत्तर देले तापर किए स्वप्न देख जाग्रत थांती तापर प्रश्न से कहिबे तापर उत्तर कहिबे आ किए स्वप्न देखती तापर उत्तर कहिबे हैला एवं किए सुख अनुभव करे एवं समस्त भितरे क्या भितर समस्त आश्रय लाभ करते से विषय समस्ते ए ऋषिटी कहिबे। तेणु आमे प्रश्न एवं प्रश्न सहित गोटे प्रश्नर उत्तर आमे आलोचना कले वर्तमान आमे जहाँ जहाँ आलोचना कले से विषय परस्पर आलोचना करिबा। आओ रवि भाई तो पंडिचेरू आछंती परिश्रम होइतिबो यदि टिके आलोचना करिवे तापरे अन्य माने आलोचना करिवे। रवि भाई